Худжанд, Шимкент, Тарас, Домодедово приглашаются для получения багажа к транспортеру номер 1. При получении багажа сравнивайте номер багажной клетки, находящийся у вас, с номером клетки, прикрепленным к багажу. Passengers for S7 Airlines, flight 960 from Khujand, Shymkent, Taraz. Please collect your luggage from belt 1. While collecting the luggage, please check your luggage tag against ID tag. Да. Либо выбрасываете. Пассажиры авиакомпании S7 Airlines, прибывшие рейсом номер 960 по маршруту Худжанд, Шимкент, Тараз, Домодедово и не получившие свой багаж, приглашаются для получения багажа к транспортеру номер 1. Passengers for S7 Airlines, flight 960 from Khujand, Shymkent, Taraz. А у меня тоже свои огороды. Свои огороды. Вижу, свои огороды, ничего. Пассажиры авиакомпании S7 Ну, когда это Airlines, закон вышел, чтобы я прибывшие никто нам ничего не сказал же. 960 А там закон 2012 говорят. 21 июля 2014 года. Вот здесь вот правила Почему нам ничего не сказали же? Там, вот скажи мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, а почему вы же должны другое государству сказать, что там запрещенные фрукты нельзя привезти сюда? Вы сейчас нарушаете закон Российской Нет, я Федерации. не нарушаю, я просто говорю вам, что Что сейчас мы будем Они вынуждены расписаны с 15 привести года, расписаны за то, полицейского чтобы доводить до вас и уже разбираться в закон. полиции. Вы сейчас на данный момент Распишите, нарушаете пожалуйста, закон Российской Федерации. Почему вы не будете? С какой целью вы вообще летели сюда? на работу. Нарушать закон Российской Федерации? На работу. Сомневаюсь, что вы нарушаете поедете. На работу. Вы можете вот проверить мои документы, там все написано, сколько год я уже... Если вы сейчас нарушаете закон Российской Федерации, то не Никто нам ничего не сказал же. А там закон 2012 говорят. 21 июля 2014 года. Вот здесь вот правила Почему нам ничего не сказали же? Там, вот скажи мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, а почему вы же должны другое государству сказать, что там запрещенные фрукты нельзя привезти сюда? Вы сейчас нарушаете закон Российской Нет, я Федерации. не нарушаю, я просто говорю вам, что... Что сейчас мы будем Они вынуждены расписаны с 15 привести года, расписаны за полицейского то, чтобы доводить до вас и уже разбираться в закон. полиции. Вы сейчас на данный момент Распишите, нарушаете пожалуйста, закон Российской Федерации. Почему вы не будете? قضا صحبت می نمودید زیرا که اکثر مردم از مسئولیت آن بیخبرند و این باعث سر زدن گناهان زیاد می شود. با احترام مخلص دائمی شما از خواجگی امیرشاه. انشاءالله من گپ میزنم در این باب رضاع گفته شیرخوارگی را میگویند، یعنی حضرت امام ابو حنیفه را خدا رحمت کند میگوید یثبت بمسة فی حولین و نصف. همین رضاع شیرخوارگی به یک بار مکیدن و تا 2.5 سالگی رضاع شیرخوارگی واقع می شود. یعنی اگر در این مسئله شما خودتان اهمیت دهید که وقتی که مثال عائله های شما زمانی که پیستان های اونها شیر دارد با اونها تأکید کنید که به هر یک انسان شیر ندهند. وقتی تصور کنید که یک همسایه را یا یک جا سفرکی می شود، در سفر کسی را که شیر داد وای همچو فرزند او حساب می شود، فرزند است برای او. دیگر اگر وای شیرخواره اگر بچه باشد دختر این گیرد اکه و خواهر گویا که زن و شوهر شدند. این بسیار خطری کلان دارد. باید زنها وقتی شیر میدهند به شوهرها خبر دهند که فلانی را من چیکار کردم، شیر دادگی هستم. حضرت امام شافعی و دیگر امام ها خدا رحمتشان کند تا 2 سال گفتند، لیکن امام اعظم تا 2.5 سال گفتند.
گفتن اگر کودکی که تولد می شود از روز تولدش تا 2.5 سالگیش از کدام زنی که اگر شیر خورد وای فرزندی وای به حساب می رود. بعد 2.5 سالگی که بالا که شیر خورد دیگر اینجا رضاع یعنی شیرخوارگی واقع نمی شود. یعنی بعضی آدم های اصلا سوال میکنن حالی که در حالت همی کلانسالی مبادا اگر شیر یکی زن تا اگر خوری میگن زن به تو طلاق است. نه، این طلاق نمی شود مگر وای حلال نیست خوردنش، لیکن طلاق واقع نمی شود. یعنی شیرخوارگی هم واقع نمی شود. فقط از روز تولد تا 2.5 سالگی کدام فرزندی را که اگر زن شما شیر داده باشد وای فرزند شما می شود و دیگر حقوق ندارد که از اولاد شما کسی را خواستگاری کند، خواه زن باشد خواه بچه باشد. بسیار در این حتی امروز مسئله برآمد که انسانی که یک بچه را شیر داده است امروز با دختری او یک جای زندگی دارند، صاحب 5 فرزند شدند، اکه و خواهر هستند. اونا از روی اسلام 5 فرزند دارند. الکی بعداً اثبات شد که این در خوردش از همین مادر دختر شیر خوردگی بوده است. این امروز چیکار کنن باید؟ بسیار با دقت باشین، زنها را تأکید کنین، همین سخن برده رسانین که هر جایی که شیر میدهین شما باید که یک خط داشته باشین، نام وی نویسانده باشد تا که ما دانیم که مثال همین فرزند از همین عائله من شیر خوردگی هست. خود همون زنم در لعنت گرفتار میشد وقتی که اگر به اجازت شوهر اگر به کدام فرزندی که اگر شیر دهد. السلام علیکم داملای عزیز، آیا غسل روز جمعه واجب است یا سنت؟ زیرا که در یک حدیث که ابو سعید خدری روایت میکند میگوید که پیغمبر ما غسل روز جمعه را واجب گفته است. یعنی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که روایت میکند از حبیب خدا، در اصل پیغمبر چی گفتن؟ گفتن غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. این حدیث متفق علیه است، راویش ابو سعید خدری است. پیغمبر خدا گفتن محتلم گفته آدم بالغ میگن، بر هر یک آدم بالغ آبازی کردن روز جمعه واجب گفتن، واجب است. لیکن محدثا المراد من الوجوب الاختیاری گفتند. مراد از این واجبه که پیغمبر گفته است واجب اختیاری است، واجبه که ضرور امر کردگی نیستند. از این خاطر این روز جمعه را غسلش چگونه که صاحب مختصر هم خدا رحمت کند و میگه و سنن للجمعه والعیدین والاحرام والعرفه، یعنی سنت از غسل کردن از برای روز جمعه و سنت از غسل کردن پیش از عید رمضان و پیش از عید قربان و سنت از آبازی کردن پیش از آنی که حاجی ها احرام در بدنشان می پوشند و سنت از غسل کردن در روز عرفه که اینا در عرفات حاجی ها اونجا غسل میکنند. انا این روزه غسل کردنش یعنی سنت میگویند، این واجب نیست. حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ایام یغسل رأسه و جسده. پیغمبر خدا گفتند حق خداوند است بر ذمه هر مسلمان، حق خداوند است بر ذمه هر یک مسلمان این که در هر هفته یک بار کل بدنش شسته تازه کند. یعنی روز جمعه را اگر ما و شما به شستن تمام بدنهامان اگر انجام دهیم این به نهایت نیک می شود. هر کدام شما وقتی که جمعه می آیین کار کنین، دادرای عزیز و پدرای عزیز که غسل کنین، بدنهاتون با صابون شویید، اگر خوشبویی ها داشته باشد خوشبویی ها استفاده کنید، لباس های بهتری که دارین بهترین لباس هاتون پوشین و بعد به نماز جمعه بیایید. این حالت در شما خیلی ثواب کلانی را نائل می شوید. یعنی خلاص در تازگی خیلی